सब तो पहला थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद है कि तुसी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ थोड़ा समा पहला ਤੁਹਾਨੂੰ इनवाइट किया तो तुसी सारिਆਂ ने अपने कीमती वक्त चो वक्त कढ़ के तुसी कोरोना की महामारी होने के बावजूद तुसी हाज़र होए हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट साइड। अज मैं थोड़े नाल गल सांझ करना चाहना है, तुसी सारे जानते हो कि प्राइवेट स्कूल्स के फीस का जोड़ा मुद्दा है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के डोमेन के तो हाई कोर्ट ने कल एक ऑर्डर इशू किया। तो मैं उस गल बारे जो साडी सरकार की प्रक्रिया रही है, जो भी गल सरकार वालों अज तक हुई है, मैं थोड़े सामने रखांगा। मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जिदों तो लॉकडाउन 1 की गल शुरू होने लगी सी उस दिन तो ही इस गल बारे बहुत नेड़े तो ध्यान सी और यही कारण सी कि जे लॉकडाउन 23 मार्च 2020 नूं पहला लॉकडाउन लग्या तो उस दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी बच्चों तो आने वाले महीनों की फीस चार्ज नहीं करूँगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलूगा, और जिस दिन लॉकडाउन खुलूगा उस तो बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपनी फीस स्ट्रक्चर को रीशेड्यूल करके पेरेंट्स तक पहुँचाऊगा तो फिर उस दे उपर चार्जिस कर सकेंगे और कोई भी बच्चे तो लेट पेमेंट का चार्ज नहीं लिता जाऊगा। ये गल मैं इस करके दोहराना चाहना है कि कई बारी कई लोग पब्लिक डोमेन के गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं, तो इस करके मैं कहना चाहना कि सरकार का पहले दिन तो ये एजेंडा क्लीयर सीगा कि 23 मार्च को जिदन लॉकडाउन लग्या उस दिन असी ऑर्डर कढ़िया सी जिस कहा सी कि फीस बाय द प्राइवेट स्कूल इज डेफर्ड टिल द टाइम लॉकडाउन इज देयर। समय समय लॉकडाउन वधिया, गल आई कि जी प्राइवेट स्कूल वालियां ने किते किताबां बेचनियां शुरू करतियां ते किते जगह के उपर जाके ड्रैसिस बेचनियां शुरू करतियां। उस गल के उपर भी महकमे ने रोक लाई और उस तो बाद लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया, लॉकडाउन 3 आया, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने लग्या। बहुत सारे प्राइवेट मैनेजमेंट्स ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चालू की। उस वेले असी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में इस गल नाल सलाह की, मानयोग मुख मंत्री जी की सहमति लीती और मुख मंत्री जी ने एक बहुत सोहना ऑर्डर बना के सरकार वालों कढ़न वास्ते मंजूरी दी और वो ऑर्डर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कढ़िया जिस दे विच मुख तौर के उपर यह गल कही गई कि जेड़े स्कूल बच्चों ऑनलाइन एजुकेशन देंगे वो सिर्फ अपने बच्चों तो ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते और वो 5-6 चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट कही गई। ये 14 मई का ऑर्डर सीगा और ये 14 मई का ऑर्डर इको मेन गल कहता सी कि किसी भी टीचर की सैलरी नूं कट्टिया नहीं जाऊगा, किसी भी बच्चे नूं स्कूल तो बाहर नहीं कढ़िया जाऊगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस, कोई भी एनुअल चार्जिस, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस नहीं लिते जाएंगे तो किसी बच्चे नूं कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला अपने स्कूल तो बाहर नहीं कढ़ूगा और जेड़े स्कूल ट्यूशन फीस चार्ज करेंगे वो सिर्फ वो स्कूल चार्ज करेंगे जेड़े ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। ये गल दा ऑर्डर पब्लिक डोमेन के सरकार लैके आई, सरकार ने ऑर्डर इशू किया। बहुत सारे लोगों को प्राइवेट स्कूल के एसोसीएशनस या उन्होंने मैनेजमेंट्स को इस ऑर्डर तो आपत्ति सी, उन्होंने ये ऑर्डर चंगा नहीं लग्या तो उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अपनी पटीशन दायर की और असी अपने वालों साडे स्टेट के जिहड़े साडे मुखी हैं लॉ के एडवोकेट जनरल साहब वो एक बार नहीं 4 बार उन्होंने हाई कोर्ट दे विच जाके इस गल की पेशकश की। जदों हाई कोर्ट दे विच प्राइवेट स्कूल वाले ने अपनी रिट दायर की उस दे विच पहले दिन एक इंटरिम ऑर्डर आया सी कि प्राइवेट स्कूल वाले 70% फीस चार्ज कर सकते तो 70% ही उन्होंने टीचरों को सैलरी देनी पऊगी। इस गल के उपर साडे एडवोकेट जनरल साहब 4-5 बार हाई कोर्ट के खुद पेश होए सरकार का पक्ष फाइट करने वास्ते। हाई कोर्ट ने एक स्टेज के उपर यह भी कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि जी तुसी सारियां सारे स्टेक होल्डरस को अपने को बुला लो तो थोड़े ध्यान होना, तुसी सारे भी मीडिया के साथी आप एक बार AG साहब के घरे भी इकट्ठे हुए शाम को
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਟ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਟੈਰਿਮ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ 100% ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 70% ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8% ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਰੈਫੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8% ਫੀਸ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8% ਫੀਸ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਏਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ LPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ LPA ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜਾਈਏ
उस गल नूं करन वास्ते सरकार ने फैसला किया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दी एसोसीएशनस ने भी अपने वकील खड़े करके पिछली बारी केस दे विच फाइट किया सी, पर लेकिन जो साडे एजी साहब ने फाइट किया ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਫ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੀ ਲਾਰਜਰ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ फाइट किया, और ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस या ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੂਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ नहीं कर रहे ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰजेस ਨਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। नहीं तो मैं ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं कई ਸਕੂਲਸ ने अपने ऑर्डर्स करने शुरू करते कि सानू पुरानी भी फीस साडी जमा करा दो। तो इस करके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, क्योंकि तुसी मेरी गल नूं हले कल्ले घर तक पहुँचाने वास्ते सरकार की गल नूं, मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गल नूं तुसी सारे घर तक पहुँचाने साडी फीलिंग नूं तुसी साडी मदद करोगे, ताकि असी आपां इस गल नूं चंगे तरीके नाल फाइट कर सकीए। ते जिहड़े पेरेंट्स इस करोना की महामारी करके बहुत दर्द च हैं, तंगी च हैं, उन्हां दे नाल असी खड़ सकीए। यही मैं तुहाडे सारिआं नाल गल करन वास्ते अज हाज़र होया सी। ਤੇ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ कोई भी सवाल होण इस मुद्दे नाल रिलेटेड आई एम हैप्पी टू आंसर, यू कैन आस्क वन बाय सिंगला साहब। मेरा पहला सवाल सिंगला साहब इधर, मेरा पहला सवाल है 2 पॉइंट, दूसरा केड़ा पॉइंट है? एक तो फीस है, देन सेकंड वन तो एक तो फीस की बात है, एक ये जो एनुअल चार्जेस की बात है। तो हमने सरकार ने ये कहा था कि जो एनुअल चार्जेस जो हमने एफिडेविट फाइल किया था सरकार की तरफ से, हमने उसके अंदर एनुअल चार्जेस के बारे में ये कहा था कि एनुअल चार्जेस जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद प्रो रेटा बेसिस के ऊपर स्कूल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे फी रेगुलेशन एक्ट पब्लिक डोमेन में है, हमारे सामने फी रेगुलेशन एक्ट है, तो हम फीस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि अगर कोई आदमी अपनी फीस को एनुअल फीस लेना चाहता है तो हमने कोर्ट को कहा था कि जब कोर्ट खुल जाए, अगर सपोज स्कूल 4 महीने के बाद फिजिकली खुलते हैं तो 4 महीने के बाद अगर बाकी का 8 महीने का वक्त बचा है तो उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर फीस चार्ज की जा सकती है। तो सिंगला साहब इस केस ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। नहीं, सरकारी दलीलां कमजोर किस तरह नहीं है, मैं समझ नहीं थोड़ी गल। ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ पेरेंट्स ਦੇ ना 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 गल ये है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिता है, जो ਅਸੀਂ एफिडेविट दिता है, दैट्स द रिटन थिंग व्हिच वी हैव सबमिटेड टू द कोर्ट। But as far as fighting the case is concerned, I am telling you कि the Honorable Advocate General of Punjab representing the government fought this case 4 times personally. He was personally present 4 times to fight this case. There were advocates from the parent side also fighting this case. But the Honorable High Court has given some order. We have to respect that order, and we have to take the due course of law कि साढ़े वास्ते law दे वास्ते की options available हैं, and the option available with us is to file a appeal in the on the double bench, and we are planning doing it. ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਆ ਜੀ। मैं थोड़ी तुसीं बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछे है, पर मैं तो थोड़ा ये दस कि जिस दिन तो मैं सिक्ख्या महकमे की भी जिम्मेवारी मैनू मिली है, चाहे स्कूलों के वर्दियां ते किताबां नूं ऑनलाइन पोर्टल ते पाउण दी गल आई, उन्होंने वैबसाइट्स ते पाउण दी गल आई ताकि बच्चों नूं सस्तियां मिलन, ते चाहे अज करोना की गल आई तो प्राइवेट स्कूलों की फीस नूं डैफर करने की गल लॉकडाउन 1 च 23 मार्च नूं चालू हुई, तो वह भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई हेठ, उन्होंने मंजूरी हेठ विजेंद्र सिंगला जी ने मौके पर आके ग्राउंड पर मंजूर किया। तो किहड़े पासों तुसीं कह सकते हो कि मैं कोई प्राइवेट अज जे मैं कोई आह वाले ऑर्डर की गल कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग फॉर द पीपल, आई एम टॉकिंग फॉर द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन द प्राइवेट स्कूल्स। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? नहीं ये पहली गल तो जितना राइट टू एजुकेशन एक्ट की गल है,
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਐਨੀਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, that will be followed in the due course। ਤੁਸੀਂ you have brought it to my notice just now and I will take care। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਓ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। तो मैं इसे करके किया कि फी रेगुलेशन एक्ट की जो मैं गल की 8% की, मैं उसे जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਖਰੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦ ਲਾਅ ਇਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਸਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਓਨੈਸਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, द टीचर एंड द पेरेंट एंड द चाइल्ड। सो ये ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੋਹੈਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ that they will be honest and they will be charging such a fees because ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਫੀਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ that they should be true to themselves because we don't want to infringe into the relationship which they all four hold amongst each other। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ 2000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ 2000 ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ 10-7000 ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਅ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦ 4 ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚਾਰਜ ਕਰੂਗਾ। Basically that's what I'm saying। ਇਹ ਗੱਲ, this is wrong on the part of people who are charging fees by sending homework on WhatsApp ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਹੂ ਆਰ ਸਟੱਡੀਇੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਓਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਦੇ ਆਲ ਫੋਰ ਹੈਵ ਅਮੰਗਸਟ them। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ,
तो इस करके सरकार ने पहले लॉकडाउन वाले दिन बच्चों के इंटरस्ट पेरेंट्स के इंटरस्ट ये ऑर्डर कढ़िया कि कोई भी स्कूल लेट पेमेंट नहीं चार्ज करूगा, कोई भी बच्चा नू फीस नू डेफर रहूगी ते जो स्कूल फिजिकली खुलणगे उस तो बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अपने फीस नू रीशेड्यूल करके लोगों तक पहुंचाएंगे। सो वी आर वेरी क्लियर ऑन डे फ्रॉम डे 1 टिल टुडे और असी इस गल मैं खुद मॉनिटर कर रहे हैं, आई एम मॉनिटरिंग माई सेल्फ। मैं जेडे बच्चे नू प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स नू प्रॉब्लम आती है वी आर ट्राइंग टू टेक अ लीनिएंट व्यू। ਅਸੀਂ नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। तो कहने का मेरा मकसद है ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, तो उस कोर्ट ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਪਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਡੀਓ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 25000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। So my only point is, I would rather like to tell everybody through you people कि जेड़ा हाई कोर्ट दा ऑर्डर है आज असी as a lawful citizen of the country we will file an appeal ते पर लेकिन जेड़ा हुन तक दा ऑर्डर है ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸਿਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਇੰਪਾਰਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ we had promised to give smartphones in our tenure, people have voted us ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, they got delay। It is nothing that ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਈਜੂਸ ਐਡ, ਇਹ ਐਡ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ। तो why people there are educationists who are trying to run courses or their free courses on their WhatsApp। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। देखो ਗੱਲ नहीं समझे, there are many promises which are made by the government or by the parties before they go into election and there is a tenure of 5 years for every party to fulfill their promises and I am committed as a worker of the Congress party and as a part of this government I am committed that the Honorable Chief Minister Captain Amarinder Singh will fulfill each and every promise made before the 2017 elections by the people of Punjab। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਟੂ ਦ 100% ਸੈਲਰੀ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅਗਰੀਡ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 8% ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहता कि सरकार इज कॉम्पिटेंट टू इशू सच ऑर्डर्स, तो असी वो वाले ऑर्डर भी इशू किया। नहीं तो प्राइवेट स्कूल वाले ने जी प्लिया दी हाई कोर्ट को वो ये कहता सी कि सरकार 23 मार्च वाला ऑर्डर कढ़ ही नहीं सकती सी। सो इस करके वी आर थैंकफुल कि जो कोर्ट ने करता, पर ये जो लार्जर मुद्दे बच्चों के नाल जुड़े हुए हैं, बच्चों की फीस नाल जुड़े हुए हैं, बच्चों के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ਨਾਲ जुड़े हुए हैं, वो वाले मुद्दों के ऊपर वी आर गोइंग टू गो फॉर एन अपील ऑन द डबल बेंच। सर मैं इसी में ऐड ऑन कर दूं, चला आपने कहा कि कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिए कि कहते हैं आप मतलब ऑर्डर निकाल सकते थे, यानी कि यू आर ऑथराइज, हाई कोर्ट ने उसको ऑथराइज कर दिया कि आप प्राइवेट स्कूल को ऊपर ऑर्डर आप जारी कर सकते हो। अब जो सर एक्चुअल तो यार वैसे ही सक्षम थे ऑर्डर इशू करने के, कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि प्राइवेट स्कूल्स वालों ने अपनी पिटीशन के अंदर इस बात को भी हाई कोर्ट के अंदर दायर किया कि उसमें ये कहा कि जी ये सरकार तो ये ऑर्डर इशू नहीं कर सकती थी डेवलपमेंट ऑफ फीस का या ओनली ट्यूशन फीस का। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ये ऑर्डर
जारी कर कोरोना सकती को है। देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हुए। एक्ट यहाँ पे एनफोर्स्ड है, उसको देखते हुए सरकार ये ऑर्डर्स को इशू कर सकती है। बिल्कुल सर, मैं इसी में मेरा ऐड ऑन है सर। जब उन्होंने एक्चुअल चार्जेस की बात कही है, तो क्या अब आप एक्चुअल चार्जेस को लेकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई लॉ या मतलब उनकी फिक्स करेगा? कोई नया नोटिफिकेशन? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर एन अपील, ठीक है ना, तो हमारे को अपील पे जाने दो ना पहले, तो हमारे अपील का फैसला होगा इन टाइम बाउंड मैनर ना। सर आपको तो हाई कोर्ट ने ऑथराइज कर ही दिया, जबकि आप चाहें तो अपने नियम बना सकते हो। बात ये है कि फर्स्ट वी आर evaluating the possibility, we are evaluating the high court order and then filing a appeal on the double bench, and otherwise मैंने तो पहले कहा है कि जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है हम सब लोग उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो लोगों को तकलीफ, लोगों को देना पड़ेगा। That's what I said. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਵਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਧੇ ਨੇ? कोई एक आर्डर आप डिस्कस कर। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।